ஹலோ, வணக்கம். என்னை ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க, மெனோபாஸ் பற்றி பேசுங்க. 45 இயர்ஸ் ஆக போகுது. ஸோ மெனோபாஸோடைய விஷயங்கள் ஏதாவது நீங்கள் are you கோயிங் த்ரூ மெனோபாஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறோம். தட்ஸ் டுடேஸ் டாபிக். லெட்ஸ் கோ இன் டு இட். காஞ்சனா கோபிநாத் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். தேங்க்யூ காஞ்சனா ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின். ஷீஸ் 45 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. எனக்கு மெனோபாஸ் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னு நான் நினைக்கிறேன். டாக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ மீன் பெரி மெனோபாஸ் பீரியட். இந்த சென்ஸ் மெனோபாஸ்க்கு முன்னாடி வரக்கூடிய பெரி மெனோபாஸ் சீசனில் இருக்கோம் நம்ம. தேர் ஆர் அ ஃபியூ திங்ஸ் தட் ஷீ ஷேர்ட் வித் மீ. ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு வாட்டி அதை இங்கிலீஷில் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமா நான் இன் டீட்டெயில் தமிழில் பேசினேன். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ். Go to your regular doctor or your gynecologist and ask them to perform a hormonal test, and then they will be able to find if there is a hormone imbalance. To address that hormone imbalance, they will start you on a hormone therapy. This is for people who have severe symptoms in connection with menopause. Secondary issue is that people will become anemic due to the loss of blood. You will become anemic, so you need to find a way to compensate your iron levels. You need to compensate with food and supplements for that matter. I think I'm not so sure as to what they are going to give in India. I think they will have options. Your gynecologist will be able to give you. Here they usually perform a pap smear every year. During your pap smear, you can tell them that you have concerns and you want to proactively address this before it starts, and they will be able to do a plain iron test, some ferritin or ferrin or some iron test, and they'll be able to check the levels of your iron in your blood. I am taking iron supplements every single day. I will show you the supplement box as we go with this video. Then third thing is your thyroid. Sometimes women will have thyroid imbalance, hormonal imbalance too. So sometimes you may have to address that, and that may actually be a problem which is hidden, and you may think that it is menopause related, but it could be a thyroid related issue. For that, you have to go to an endocrinologist. They are the people who will be able to find out if you have a problem with thyroid. If you have a family history of thyroid, then thyroid issues, then you definitely must talk to your doctor and get on it before it becomes worse. I know that there are some friends who are going through I think they are going through a treatment like a tablet that they have to take every single day. Either it is hypothyroidism or hyperthyroidism. Hypothyroidism is low. If your thyroid level is low, then it is hypo. If it is hyper, your thyroid level is high. So this will make you gain weight, and it will have other side effects such as hair loss, mood swings, and similar symptoms to our menopause. These three are the main concerns. Fourth one is hot flashes. I think I've heard people say that. I've had it a couple of times, but I don't know if it was related to menopause or perimenopause. One day I woke up like completely drenched in my clothes were drenched and I was sweating. I thought I was having a heart attack, but no, I think I was just getting my period, and then I think days leading up to my period is when I had this issue. So these are the things that you need to check. And for menopause and menopause related symptoms in US, there are many over the counter tablets that are available. I've seen those at Costco, but I am not a doctor. So consult your gynecologist or your general physician, and they will be able to guide you with the information that is required. Some people are saying that they are having too much of bleeding and they want to go ahead and get their uterus removed. Sometimes if it is extreme, then they will actually advise you to do that, but most cases it may not be that extreme, and they may be able to handle it without a surgery. So hysterectomy is the word that is used. The surgery, right, removal of uterus, is called hysterectomy. It's very common.
I've known people who have had their uterus removed and they say that it is the best thing that has happened to them because they don't have to deal with their periods and issues related to periods. Sometimes they will some people will get their uterus removed but leave the ovaries in, which means you still will be producing eggs and you will still have period, but you may not have the symptoms and other issues related to menopause. Multiple scenarios are there when it comes to problems related to menopause. So we don't know in what way each person will have to deal with it. ஸோ இப்போ நான் சொன்னது திருப்பி இன்னொரு வாட்டி தமிழில் சொல்கிறேன். முதல்ல வந்து நம்மளோட கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு இல்லைன்னா ஜென்ரல் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஹார்மோன் தெரப்பின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் இல்லைன்னா என்ன நமக்கு இம்பேலன்ஸ், இஸ்ட்ரோஜன் எது வேணுமோ நமக்கு அதை கொடுப்பாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி மெடிசன் எடுக்கும் போது நம்மளோட பாடி வில் ரியாக்ட் ப்ராப்பர்லி, நமக்கு எங்கே இம்பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணும். ரெண்டாவது, நம்ம ஃபேமிலியில் தைராய்டு இஷ்யூ இருந்ததுன்னா நம்ம தைராய்டு இஷ்யூ போய் ஒரு எண்டக்ரனாலஜிஸ்ட்டை போய் பார்த்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். தைராய்டுன்றது இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு கிளாண்ட், இது வளர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து சம்டைம்ஸ் ஹைப்போதைராய்டிசம்னா கம்மியான தைராய்டு இருக்கும்போது அந்த லெவல்ஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஹைப்போதைராய்டிசம், ஹைப்பர் தைராய்டிசம்னா அதிகமாக இருந்ததுன்னா இருக்கும். ஐம் நாட் அ டாக்டர் பட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் சம் வேர்ட்ஸ் தட் யூ ஷுட் பி ஃபெமிலியர் வித். உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கணும். அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க டாக்டர்கிட்ட போகும்போது இது மாதிரி ஒன்று இருக்காமே அது என்னதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். மூணாவது வந்து அனிமிக். நீங்கள் வந்து இந்த பிளட் லாஸ் அதிகமாக ஆகும்போது நம்ம அனிமிக் ஆயிடுவோம். அனிமிக் ஆனோன்னா நம்மளோட அயன் லெவல் குறைஞ்சிரும். ஸோ நம்ம அயன் லெவல் வந்து ஃபுட்டு வழியாகவும் சப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், நம்மளுடைய டேப்லெட் வழியாகவும் நம்ம சப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். அயன் டேப்லெட் அயன் சப்ளிமெண்ட் டேப்லெட் சாப்பிட்றோமா, அது உள்ளது எடுங்க. அயன் டேப்லெட், அயன் சப்ளிமெண்ட் நான் சாப்பிட்றேன். இது என்னோட டாக்டர் எனக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. எனக்கு எப்படி அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா ஒரு அயன் லெவலோட டெஸ்ட் பண்ணாங்க எனக்கு பிளட்டில். அப்போ தெரிஞ்சிச்சு ரொம்ப டேஞ்சரஸ்லி லோவாக இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபியூ இயர்ஸாகவே இது சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து என்னை வந்து அயன் டேப்லெட் சாப்பிட்றது வந்து நல்லதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் கூட கேட்டிருந்தீங்க. எனக்கு அது ஒர்க் ஆகுது. அயன் டேப்லெட் சாப்பிட்டா கான்ஸ்டிபேஷன் வருமா? எஸ் வரும். அதுக்கு நம்ம ஃபைபர் அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கணும். ஃபைபர் சப்ளிமெண்ட்டும் நம்ம சாப்பிட்லாம் தேவைப்பட்டா. காஸ்கோவில் விற்கிது ரெண்டுமே. ஸோ நான் ஃபைபர் சப்ளிமெண்ட்டும் சாப்பிடுவேன், அயன் டேப்லெட்டும் சாப்பிடுவேன். ரெண்டுமே நமக்கு தேவை. இதுக்கு நடுவில் வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து உங்களோட ரெகுலர் ஃபிசிஷியன் இருக்காங்கல்ல, அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்டாலே அவங்க இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட போய் பேசியே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க பண்ணுவாங்க. சில பேருக்கு ரொம்ப ஓவராக ப்ளீடிங் ஆகி அவங்களால அதை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாமல் அவங்களுக்கு வந்து பீரியட் ரொம்ப அதிகமாகி அவங்களோட யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணுற அளவுக்கு வரும். அது வந்து இப்போ ரொம்ப காமனான ஒரு ப்ரொசீஜர் ஆயிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் இப்போ அவங்களோட யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா அதிகமாக ப்ளீடிங் இருக்குன்றதுனால. பிசிஓடி, பிசிஓஎஸ் இருக்கிறவங்க கூட இந்த காலத்தில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது வந்து இட் சால்வ்ஸ் தேர் ப்ராப்ளம். ஸோ சம்டைம்ஸ் அந்த சர்ஜரி பண்ணும்போது யூட்ரஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் ஓவரி அண்ட் யூட்ரஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணாங்கன்னா பீரியட் வந்து வரும். ஏன்னா ஓவரி இன்னும் இருக்குது. யூட்ரஸ் ஓவரி ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பீரியட் வர்றது நிற்கும். இதுதான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சில டைம் வந்து லாப்ரோஸ்கோபிக் ப்ரொசீஜர் வழியாக பண்ணுவாங்க, சில டைம் வந்து ரெகுலராக ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியா வழியாக பண்ணுவாங்க. ஃபைபர் டேப்லெட்னு எடுத்து கொடுங்கம்மா. நான் சாப்பிட்ற அயன் சப்ளிமெண்ட் ரொம்ப எஃபெக்டிவ் அயன். ஆனால் டாக்டர் சொல்லணும். ஆமாம், டாக்டர்கிட்ட கேட்கணும். உங்கள் டாக்டர், என்னோட டாக்டர் சொன்னது வந்து இந்த அயன் சப்ளிமெண்ட் ஃப்ரம் காஸ்கோ, இது வந்து 65 மில்லிகிராம்ஸ் டெய்லி ஒன்று சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க. நான் டெய்லி ஒன்று சாப்பிடுவேன். இது கூட வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபைபர், அந்த ஆரஞ்சு முடி இருக்கே அதான் ஃபைபர், இது கூட சாப்பிட்றதுக்காக நான் ஃபைபர் நானே சாப்பிட்றேன். நானே தான், அவங்க சொன்னாங்க ஸ்டூல் சாஃப்ட்னர் வேணா கூட சாப்பிட்டுக்கலாம்னாங்க. அது நான் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிடல. இந்த காஸ்கோவில் வாங்கினா இந்த சிலியம் ஃபைபர் கேப்சியூல் இதுவும் சாப்பிடுவேன். இது ரெண்டும் நான் சாப்பிட்றது. இது சாப்பிட்றதுனால இது சாப்பிட்றேன். இது வந்து இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் மீ அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் மீ ரெகுலேட் மை பீரியட்ஸ். இது சாப்பிடாத டைமில் எனக்கு வந்து இர்ரெகுலராக இருந்தது. நான் நினச்சேன் எனக்கு வேறு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு. கடைசியில் பார்த்தா இல்லை, உனக்கு அயன் பிரச்சனை, அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைன்ட்டு. இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 1008 வாட்டி நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பயாப்சிலாம் பண்ணாங்க. வேறு ஏதோ பிரச்சனை நினச்சி பயந்து கேன்சர் வந்துருச்சோ, ஃபைபராய்டு இருக்கா, என்னென்னமோலாம் பார்த்து கடைசியில்
இல்லை அயன் தான் உனக்கு ப்ராப்ளம்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி அதுக்காக இப்போ சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். பெரி மெனோபாஸோடைய சிம்டம்ஸ் என்னெல்லாம் எனக்கு வந்திருக்குன்னா, இப்போ ரீசெண்ட் டைமாக நான் வந்து ரொம்ப டயர்டாக ஆகுது. ஹெட்டேக், பீரியட் வரதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு பயங்கரமாக ஹெட்டேக் வருது. அதே மாதிரி பேக் பெயின் வந்து எப்போவுமே டெலிவரிக்கு அப்புறமாவே எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. எஸ்பெஷலி பீரியடுக்கு முன்னாடினால அந்த எபிடியூரல் போட்ட இடத்துல, விவின் அண்ட் தவினோட டெலிவரி டைமில் நம்ம எபிடியூரல் போட்டோம். ஸோ அந்த எபிடியூரல் போட்ட டைமில் எனக்கு வந்து அது இட் அஃபெக்டட் மீ. அதனால் அப்போலேருந்தே எனக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த பேக் பெயின் வரும் பீரியட் வர டைமில். ஸோ ஐ ஹாவ் டு லைக் மேக் ஷுர் தட் ஐ ஹாவ் டு அட்டென்ட் டு இட். இதுக்கு வந்து அந்த அலிவை எடுத்துருங்க, சாரி அம்மாவை வேலை வாங்குறேன். ஸோ டாக்டர் வந்து இந்த இது ஒன்று நடக்கும். பீரியட் வரதுக்கு முன்னாடி தலைவலியும் ஹெட்டேக் வரும், அப்புறம் பேக் பெயின் வரும். அப்போ எனக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து பீரியட் வரப்போகுதுன்னு. அதே மாதிரி ப்ளோட்டிங், வயிறு வந்து பயங்கரமாக இப்படி நல்ல ஒரு 6 மாதம் 8 மாதம் ப்ரெக்னென்ட் மாதிரி இப்படி ஆயிரும். இங்கே மட்டும் ஆகும், ஃபுல் வயிறு ஆகாது, இங்கே மட்டும் ஆகும். அப்புறம் அது வந்து நல்ல நமக்கே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், ஒரு மாதிரி கேஸி ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு விஷயம். நான் வந்து ஆக்சுவலி ப்ளோட்டிங் வந்து இப்போ தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. முன்னாடி எனக்கு அவ்வளோ மோசம் கிடையாது. பீரியட் பெயின் கிராம்ஸ் வந்து யூஷுவலை விட ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸாக. ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 5 இயர்ஸாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து எனக்கு டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த அலீவ் 3 days ஆஃப் பீரியடுமே, ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் டே, நோ மேட்டர் வாட் பெயின் இருக்கோ இல்லையோ, நீ இது சாப்பிட்டேன்னா இட் வில் கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ, யுவர் ஃப்ளோ. ஏன்னா இது வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி விஷயங்கள் இதில் இருக்குன்றதுனால இட் ஹெல்ப்ஸ் வித் சம்திங் அண்ட் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் இட். ஸோ எனக்கு இது ஒர்க் ஆகுது. ஐ நோ இட்ஸ் அ பெயின் ரிலீவர், பட் தே சஜஸ்டட் தட் இட் வில் ஒர்க் அண்ட் இட்ஸ் ஒர்க்கிங். எனக்கு யூஷுவல் ஃப்ளோ வந்து மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஆல்சோ எனக்குமே ஐ ஃபீல் பெட்டர், லைக் ஐ எம் நாட் இன் டூ மச் பெயின் அண்ட் கிராம்பிங் ஆல் த டைம். ஐ டேக் திஸ் த்ரீ days for the first 3 days, regardless of whatever I have or not, I take these pills during my period time. இது நான் பண்ணி ஆவேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பீரியடோட டே இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு டே செகண்ட் டே, அப்போ நம்ம தலை குளிச்சோன்னா கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. இது வந்து எனக்கு உஷான்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க, சயின்டிஃபி ட்ரை பண்ணி பாருன்னு. ஆக்சுவலி இட் ஹெல்ப்ஸ் வித் தட். தலை குளிக்கும் போது இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது இந்தியாவில் எதுக்கு பீரியட் வந்தோன்னா 3 நாளும் தலைக்குளின்னு சொல்லியிருக்கானுங்கன்னு. அவங்க அன்னைக்கே கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு தலை குளிச்சா ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு. ப்ளஸ் பாடி ஃபுல்லாக சுத்தமாகுது இல்லையா, ஹீட்டையும் குறைக்குதுன்றதுனால. கோகோனட் வாட்டர் நம்ம காஸ்கோவில் விற்கிது, அதுவும் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம். இஃப் யூ நாட் டயபெட்டிக் அண்ட் யூ கேன் ட்ரிங்க் கோகோனட் வாட்டர், யூ ட்ரிங்க் கோகோனட் வாட்டர், இட் வில் ஹெல்ப் யூ வித் தட். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய கிரேவிங் வரும் அந்த டைமில். அப்போ கிரேவிங் வரும்போது நமக்கு தெரியும் நமக்கு பீரியட் வரப்போகுதுன்னு. அந்த கிரேவிங் வரும்போது நம்ம சால்ட்டியான ஃபுட்டு, ஸ்வீட்டான ஃபுட்டு, நமக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்ற தப்பே கிடையாது. நல்லா ஜாலியாக சாப்பிடுங்க, வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே இதுதான் பண்ண போகிறோம். அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோட மெனோபாஸ் வந்து ஐ ஃபீல் லைக் எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அம்மாவோட மெனோபாஸ் வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சு. அம்மாவோட சீக்கிரமாக முடிஞ்சதுனால மேபி எனக்கும் ஏர்லி ஆன் வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அம்மாவோட மெனோபாஸ் வந்து அவ்வளோவா அவங்களுக்கு ஒன்றுமே பெருசாக நோ சிம்டம்ஸ் நத்திங். பிகாஸ் அந்த டைமில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு கான்ட்ரசெப்டிவ் போட்டிருந்தாங்க கையில், சப்கியூட்டேனியஸ் கான்ட்ரசெப்டிவ்னுவாங்க அது பேர். ஸோ அந்த கான்ட்ரசெப்டிவ் போட்டாக்கா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய பாடியோட ஹார்மோன்ஸை வந்து கண்ட்ரோலில் வைக்கும். நம்மளுக்கு பீரியடே வராது. அந்த இது போடும்போது பீரியடே வராது. ஒரே ஒரு சைடு எஃபெக்ட் என்னென்னா வெயிட்டு போடும். இங்கே இப்போ என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, எல்லாருமே பர்த் கண்ட்ரோல் பில் இல்லைன்னா ஐயூடி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. நம்மளோட இன்ட்ரா யூட்ரன் ஏதோ ஒரு டிவைஸ், அது உள்ளே போட்டுருவாங்க நம்ம யூட்ரஸ்குள்ளே. அது போட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு பீரியட் வராது. இந்த என்டையர் மெனோபாஸ் சீசன் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த பீரியட் அது அப்படியே இருந்துருவீங்க. அது முடிஞ்சப்பறம் அதை ரிமூவ் பண்ணி போட்டுருவாங்க. இதே தான், இதே மாதிரி ஒரு கான்ட்ரசெப்டிவ் மாதிரி அது ஒரு கான்ட்ரசெப்டிவ். அதோட சைடு எஃபெக்டும் வெயிட்டு போடும். என் டாக்டர் சொன்னது வந்து இந்த வாட்டி நான் செக்கப் போகும்போது சொன்னாங்க, எல்லாம் உனக்கு நார்மலாக இருக்குது, நீ வந்து 10 பவுண்ட் உன்னோட மெனோபாஸ் டைமில் ஏற போகிற, அப்புறம் அது முடிஞ்சோன்னா அதுவே இறங்கிரும், கவலையே படாத, allow your body to do what it's supposed to do. ஏறிட்டு இறங்கும், ஜஸ்ட் நீ என்ன ரெகுலராக பண்ணுறியோ அதை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க. மென்டலி நம்மளை இங்கே அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி உனக்கு வரப்போகுது, மூட் ஸ்விங் வரும், உனக்கு எரிச்சலாக இருக்கும், வந்து திட்டணும் போல் தோணும்னு. உண்மையாகவே அதெல்லாம் தோணுது, எரிச்சலாக தான் வரும். ஆனால் அது சும்மாவே எனக்கு எரிச்சலாக வரும் இவங்க எதாவது பண்ணால். அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமானு எனக்கு தெரியல. பட் அந்த பீரியட் டைமில் வந்து ஐயோ என்னை விட்டுருங்க போதும், எனக்கு எதுவுமே பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஃபேஸ் வந்து டல் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. நோ மேட்டர் வாட் நம்ம ஃபேஸ் டல் ஆயிரும். இப்போ ஐம் ஆன் மை பீரியட்,
இப்போ என் ஃபேஸ் நான் என்னதான் பண்ணாலுமே ஐ ஃபீல் டல். எனக்கே தெரியுது நான் வந்து ஒரு அப்படி ஒரு ஆயிலியா ஒரு ஃபீச்சர் எனக்கே அப்படி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ஐ திங்க் இது நம்ம மைண்ட்ல தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல, ஐ டோன்ட் நோ. வெளியில இருந்து கேமரால பார்க்கும்போது அப்படி இருக்கா, டல்லா இருக்கா? ஸோ டல்லா இருக்கு. அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமா நான் கஷ்டப்படுற விஷயம் என்னன்னா, தூக்கமே வர மாட்டேங்குது. ஈவன் தோ நான் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும், நடந்தாலும், ரொம்ப டயர்டா இருந்தா கூட, முன்னாடி வந்து கொஞ்சமாவது ஒரு டீப் ஸ்லீப் போகும். இப்ப இந்த டைம்ல அடிக்கடி வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா தூக்கம் சரியா இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக டியூரிங் த டே நம்ம வந்து நாப் எடுக்கணும். நம்மளோட பாடிக்கு ரெஸ்ட் குடுக்கணும். நாப்பே எடுக்கலனா கூட சும்மா வச்சும் ஹரிசான்டலா படுத்திருக்கணும். நீங்க யூ ஹேவ் டு பி ஹரிசான்டல் பொசிஷன். ஸோ தட் உங்க காலு, உங்க பாடி எல்லாம் ஹரிசான்டலா இருக்கும். ஸோ தட் யூ ஆர் கிவிங் ரெஸ்ட் டு யுவர் பாடி ஃபார் இட் டு டூ இட்ஸ் திங். Something is happening right in your body. Allow it to do the thing. So I think that will be something that you can do. மற்றபடி மெனோபாஸ் வந்து வேற வேற மக்களுக்கு வேற வேற சைஸில் வேற வேற ஃபீச்சரில் வேற மாதிரி வரும். நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறத நான் பார்த்துருக்கேன். அது வந்து ஒரு தப்பு கிடையாது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே எஜுகேட் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணணும். இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு பேடை பற்றி பேசினேன். அதோட டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டினேன் ஒன்றுனா. அந்த பேடெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த மேக்ஸி பேட் தான் இப்போ நான் என் வாழ்க்கையே மேக்ஸி பேடில் ஓடிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் வந்து நைட் டைமில் எனக்கு அந்த ஃப்ளோ வந்து ஐம் ஏபிள் டு மேனேஜ் மை பிளட் ஃப்ளோ வித் தட், விச் இஸ் குட். வேற நம்ம பாயிண்ட் ஏதாவது இருக்கா? முதல்ல வந்து நம்மளுக்குன்னு நம்ம டைம் எடுத்துக்கிற டைம் அது பீரியட் வர்றது வந்து நீயா போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்ற அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து நம்ம பண்ணிடணும். வீட்டில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட சொல்றது வந்து முந்தியெல்லாம் அது பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நார்மலாக எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் முடியல, எனக்கு கொஞ்சம் இடுப்பு வலிக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுல வந்து பீரியட்னே சொல்லாமே. அது சொல்ல முடியலன்னா கூட பெரிய ஒரு 50 பேர் இருக்கிற வீட்டில் நான் கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கேன், நாங்களாம் அப்படி சொல்லி பழக்கம் இல்லை. அப்படிலாம் இருந்தா கூட நீ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் முடியல, கொஞ்சம் இடுப்பு வலிக்குது, கொஞ்சம் படுத்துக்கலாம் போல இருக்கு நம்ம சொல்றதுல வந்து தவறே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ரெக்கார்ட் ஆகலையா? ஆமா. ஏன் இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்தீங்க? ஸோ இந்த பீரியட் டைம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதனாலதான் அந்த காலத்துல வந்து எல்லாம் தனியா உட்காந்து சாப்பாடை கையில கொண்டு போய் கொடுத்து நீ ஒரே அவங்க தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக இவங்களே அசைன் பண்ணிட்டு அது வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது தான், அந்த பெண்களுக்கு கொடுத்த ரெஸ்பெக்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மெனோபாஸ் டைம்ல வந்து இந்த ரெஸ்பெக்டை நீங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கணும். யாரும் கொடுக்கலனாலும் நீங்க வாங்கிக்கணும். ஏன்னா உங்களோட ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். முக்கியமா மெனோபாஸ் டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பீரியட். உங்களோட மெனோபாஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? என்னோட மெனோபாஸ் டைம்ல நான் வந்து எப்படிப்பட்ட லீடரா இருந்தேன்னா, ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 10 ரவுண்டு போற லீடரா இருந்தேன். அப்ப அஃப்கோர்ஸ் அப்பப்ப பேடு மாத்திப்போம். ஆனா எனக்கு ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா நான் காப்பர் டீன்னு ஒண்ணு போட்டிருந்தேன், அதுக்கப்புறம் வேற என்னமோ ஒண்ணு வந்தது இல்லை. அதனால என்னோட கைனகாலஜிஸ்ட் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியன்டானவங்க. அந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல அவங்க தான் டைரக்டர், டாக்டர் ஷியாமலா. ஸோ அவங்க வந்து நான் தவினோட பிரெக்னன்ட்னு அவங்க தான் சொன்னாங்க, கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. She was the one who actually like she's very special to our family. Yes. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, உனக்கு வந்து நீ ஆர்டினரியா முடிஞ்சிருச்சு, நீ பயப்படாத, மெனோபாஸே உனக்கு முடிஞ்சு போச்சு. அதனால இப்ப அந்த ட்ரெண்ட் இப்ப இங்க இருக்கு. அம்மா வாஸ் a sample. இப்ப அந்த காலத்துல ட்ரையல் பண்ணுவாங்கல்ல, நீங்க மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்ல என்னோட ரிப்போர்ட் இவங்க சாம்பிளா இருந்தாங்க. ட்ரையலுக்கு ஆள் வேணும்னு கேட்டோன்னா அம்மா சொன்னாங்க, ஷூர் நான் பண்ணிக்கிறேன் டாக்டர் ஷியாமலா, வாங்க லெட்ஸ் டூ இட்னு அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு இப்ப நம்ம இங்க எல்லாரும் போட்டோம்னா நமக்கு ஸ்டாப் ஆகுது இல்ல, அதுக்கு இவங்க எல்லாம் அந்த காலத்துல ட்ரையலா இருந்திருக்காங்க. என்னோட சுத்தி இருந்தவங்க எல்லாம் என்னை பயமுறுத்துனாங்க, இப்படி எல்லாம் டக்குன்னு நிக்க கூடாது, எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நீ போய் வந்து ஒரு தடவை கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்ல மேமோகிராஃபி எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா போய் நம்ம அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்ல போயிட்டு அதையும் செக் பண்ணிட்டோம். தட் வாஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட். சோ நம்மள கவனிச்சுக்கிற பீரியட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், மெனோபாஸ் பீரியட். இப்போ இங்க வந்து சிஸ்டம்லயே இருக்கு, நம்ம வந்து பாப்ஸ்மியர் பண்ணணும். பாப்ஸ்மியர்னா நம்மளோட யூட்ரஸ் செக் பண்ணுவாங்க, அது பண்ணணும். மேமோகிராம் பண்ணணும். எவ்ரிபடி ஹூஸ் above 40 must do a mammogram. if you are above 50 கொலனாஸ்கோபி பண்ணணும். இதெல்லாம் இந்த ஊர்ல வந்து இது ரிட்டன். டென்டிஸ்டுக்கு போகணும், கண் டாக்டருக்கு போகணும், இதெல்லாம் நீங்க பண்ணி ஆகணும். ஒரு வருஷத்துல இந்த 5 அப்பாயின்மெண்ட் போயே தீரணும். இந்தியாவில் அது கிடையாது.
நீங்களா எஃபர்ட் எடுத்து போனாதான் உண்டு. போயே தீரணும் இல்ல, சில பேர் போகாம இருப்பாங்க. ஆமா, ஆனா போனா நமக்கு நல்லது, இன்சூரன்ஸ் பே பண்றோம், நல்லது. ஆமா வினோத், அந்த கோப்பை எல்லாம் தரத்தர அது சில பேர் போகாம இருக்கிறவங்க. ஆமா, ஆனா அது வந்து எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்றவங்க எதுவுமே பண்ண இல்ல மாட்டாங்க. இங்க உன்னோட டாக்டர் உன்னை ஃபாலோ பண்றாங்கல்ல, அப்படி அங்க இருக்கிற டாக்டர் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. என்னோட டென்டிஸ்ட் கிட்ட நான் 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கரெக்டா போய் நிப்பேன். என்னை மாதிரி ரொம்ப 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 குறைவானவங்க தான் அங்க வராங்க. நிறைய பேர் முக்கியம், எங்க ஊர்ல இருக்கிற நிறைய பேர் அங்க போகல. அதுதான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோல நான் சொன்னேன். அது வந்து ஐ திங்க் மேபி மணி ரிலேட்டடா கூட இருக்கலாம். இங்க நம்ம ப்ரோஆக்டிவ் ரியாக்டிவ் இருக்கு. அது வந்து இந்த ஊர்லயே கைசர் பர்மனன்ட்ல நிறைய இதுக்கு வந்து ப்ரோஆக்டிவ் பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? சில இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்ணாது ப்ரோஆக்டிவ். பட் ஆனுவல் பண்றது பண்ணுவாங்க வேணும். அது ஒண்ணுதான் பண்ணுவாங்க, ஆனுவல் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. அதுதானே போன்றேன். இல்ல சொல்றேன் நான். சோ நம்ம ஊர்ல அந்த ஆப்ஷன் வந்து இருக்கிறவங்க சில பேர் போறாங்க, ஆனா அதோட பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மி. அது இன்னும் போற காலத்துல இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். சோ நம்ம போன கண்டாக்டரும் நம்மள பின்னாடியே துரத்துற கண்டாக்டர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, நம்மள ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால அது அங்க நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகுது எனக்கு. நான் பாக்குறவங்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லுவேன், போய் பல்லு டாக்டர்கிட்ட போ, கண்டாக்டர்கிட்ட போ, பல்லு. நான் இது இப்படி சாப்பிடுற ஆளே கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு பீரியட்னா எனக்கு கேக்குது பாருங்க, நாக்குக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேக்குது. அது மாதிரி நம்ம மைண்டுக்கு திடீர்னு சொல்லும், ஓ இன்னைக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அதை போய் சாப்பிட்டுருணும். அப்புறம் நாளைக்கு போயிட்டோம்னா ஐயோ சாப்பிடாமலே ஆத்மா அங்க சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் மேல. நான் சொல்ற டைலாக் தான், அந்த டம்ளர் கூட நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் இருக்க நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணுமோ அதை சாப்பிட்டுறணும், என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சிடணும். டயட்ல இருக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தான், உங்க ஹெல்த்தை பாத்துக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தான். அதுக்காக நம்மள கொன்னு நம்ம ஸ்டார் பண்ணி அப்படி வாழணும்னு அவசியமே கிடையாது. நல்லபடியா உங்களுக்கு எது வேணுமோ ஆசைப்படுறத மாடரேஷன்ல, இந்த ஃபுல் பேக்கெட்டை முழிக்காம கொஞ்சமா இதுல ஒரு 4 பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இந்த டீயை குடிச்சிட்டு நானும் சிப்ஸ் சாப்பிட்டேன்னு என் மனசை தேத்திக்கிறது தான் வந்து புத்திசாலித்தனம். ஃபுட்டோட கிரேவிங் தான் ரொம்ப அதிகமாக வரும் எனக்கு, எஸ்பெஷலி பீரியட் டைமில் வந்து ஏதாவது நமக்கு பிடிச்ச காரமாக ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும், இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு பிரியாணி சாப்பிடணும்னு தோணும், அந்த மாதிரிலாம் தோணும். அந்த மாதிரி தோடும் போது நான் வாங்கி சாப்பிட்ருவேன். இன்றைக்கி வந்து உபயம், தேங்க்யூ, தலப்பாக்கட்டி, ஐ ஹேட் மை பிரியாணி. ஓகே வினோத், உங்களுக்கு மெனோபாஸ் பற்றி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தெரியுமா? உங்களுக்கு எப்போ மெனோபாஸ் வரப்போகுது வினோத்? வருமா வராதா? எதுவுமே தெரியாதா உங்களுக்கு? என்ன இப்பதான் உங்களை எஜுகேட் பண்ணிருக்கேன் இவ்வளோ. இல்ல சயின்ஸை வந்து ஏதாவது நான் சொன்ன வச்சுக்கோங்க, இப்ப ஏதாவது வலி, ஏதாவது வெயிட் ஏதாவது சொல்றேன் வச்சுக்கோங்க, எவ்வளவு ஹெவி வெயிட் தெரியுமா சொல்லுவாங்க, குழந்தை பெற்றுகளோட கஷ்டமா அப்படின்னா அப்புறம் நான் பேசவே முடியாது, அதோட வலி தான், அதோட வலி எது அப்படின்னு ஓகே ஒன்னும் சொல்ல முடியாது. அப்ப இதே மெனோபாஸ் பத்தி எப்படி நீங்க தெரியாதுன்னு சொல்லலாம், எவ்வளவு பேசிருக்கேன். ஈவினிங் நைட் வேர்த்து ஊத்தும், அப்புறம் திடீர்னு ராத்திரி 11 மணிக்கு வினோத் அந்த லெஃப்ட் ஷெல்ஃப் திறந்தீங்கன்னா கொஞ்சமா அல்வா இருக்கு, அதை 2 ஸ்பூன் அந்த கிண்ணத்துல போட்டு 5 செகண்ட் சூட் பண்ணி மேல எடுத்துட்டு வர முடியுமா? அப்பவே வினோத் தெரிஞ்சிடும், ஓ இவளுக்கு பீரியட் வரப்போது போல இருக்கு, டைரக்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறா அப்படின்னு. சில நேரம் நமக்கே வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே இருக்கும், எரிச்சலா இருக்கும். ஆனா அந்த டைம்ல எல்லாம் நான் இந்த இன்டர்மிட்டன்டாவது மனாகட்டி அதை தூக்கி குப்பையில போட்டு நல்லா சாப்பிட்டுருவேன். அதெல்லாம் ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் மை ஃபாஸ்டிங் அண்ட் ஆல். ஏன்னா ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் லைக் ரியலிஸ்டிக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்றது சொல்கிறேன் அதுக்காக. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசினேன், அவள் சொன்னான் 4 மாசமா நான் கார்பே சாப்பிடாம நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 40 pounds குறைச்சிருக்கேன் சைன் அப்படின்னு சொன்னா. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எனக்கு அது கேட்கும் போது. ஏன்னா ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் ஹர் ஹர் பவர், வில் பவர் டு டூ தட், விச் இஸ் அ கிரேட் திங். இப்போ அம்மா பாருங்க 3 நாளா ரைஸே சாப்பிடாம ஜாலியாக சுத்திட்டு இருக்காங்க. என்னால நினைக்கவே முடியாது. அவங்க வந்து எனக்கு நான் டயட் பண்றேன், கேஷுவலா சாப்பிடாம இருந்துருவேன். நான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன்னு வைங்க, அம்மாவுக்கு ஈஸி, வினோதுக்கு ஈஸியா? இதுதான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு வீட் நீங்க நினைச்சா அம்மா அப்ப நான் 40 பவுண்ட் குறைச்சேன் சொன்னாங்க. நீ வினோத் மனசு வச்சா எப்ப வேணா குறைச்சிருவேன். போன வருஷம் சுகர் சாப்பிட மாட்டேன்னு குறைச்சிங்களா? இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, see நம்மளுடைய பாலிசி என்ன, லைஃப் டைம்க்கு ஒரு பண்ண முடிஞ்சா அது நல்லது. லைஃப் டைம்க்கு ஏதோ மட்டர் ரைஸ் மாத்திக்கலாம், கம்மியா சாப்பிடலாம், அதெல்லாம் பண்ணலாம். டயட் நம்ம பண்ணா குறையும். இப்ப அம்மா பண்ணா குறையும், அந்த ஃப்ரெண்டு பண்ணா குறையும். எப்போ அவங்க திரும்பி வாயில பிரியாணியோ ரைஸோ போடுறாங்களோ டபுள் மடங்கு ஏறும். பாயசம் சாப்பிட்டோன்னே ஏறிடுது, டபுள் மடங்கு ஏறும். அதனால we have to eat what we can for the whole life. லைஃப் லாங் விட்டுறணும். லைஃப் டைம் விட்டாதான் பெஸ்ட். ஆனா அப்படி எதுக்கு வாழணும்ன்ற
காசில போய் எங்க அம்மா ஆளு அம்மா ஓட்டாங்க. அம்மா சம்டைம் பண்ணுவாங்க. அம்மா என்ன பண்ண இல்ல இன்னைக்கு என்ன டின்னர்னு கேட்டா சொல்லுவாங்க, நான் பாவக்காய் வெட்டி சுடுதண்ணில போட்டு அதை குடிக்கிறேன், இதான் டின்னர். என்ன இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்கன்னா அவங்கள போய் காசில விட்டுட்டு வந்துருவேன், எங்க அம்மாவே விட்டுட்டு வந்துருவேன். ஆளு விடுறியா உங்க அம்மா விடுறியான்னா எங்க அம்மா வச்சுக்கோங்க, ஆளு கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு வர ஆள் நானு. அதனால ஆளுவையும் மீனையும் விட்டுட்டாங்க. எப்படிமா பண்றீங்க? அந்த இவருக்கு அது ரெண்டும் என் உயிர். கத்திரிக்காய் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு என் கண்ணு மாதிரி அது. ஒரு ஆளு ஒரு மீன். ராமனுக்கு ஷாக் ஆயிட்டான். அவன் தானே பக்கத்துல இருந்தான். அப்ப அந்த இவர் கேட்டாரு, அந்த குருக்கள், ஆளுவை விடுறியா அப்படின்னு. நல்லா பிடிச்சதுதானே உடனே கரையெல்லாம் விட்டுருக்கலாம்ல. அது பிடிச்சதுதானே உடனே. ஆமாமா, ஆனா கரையெல்லாம் சாப்பிடுவீங்களா? சாப்பிட ஒண்ணு விடக்கூடாது இல்ல. பிடிச்சது நிறைய பிடிச்சது இருக்கும்ல உங்களுக்கு, வேற ஏதாவது விடலான்ற. உருளைக்கிழங்குன்றது ரொம்ப காமன்மா, எல்லாம் நிறைய இதுல வர ஒரு காமனான ஒரு விஷயம். ஆமா, அப்படி நினைச்சிட்டு என்ன கூட்டு போயிடாதீங்க காசிக்கு, உங்களை விட்டு வந்துருவேன். யார் என்ன விட சொல்றாங்களோ அவங்கள விட்டுட்டு வந்துருவேன். இதெல்லாம் என்கிட்ட நடக்காது. ஏன்னா எங்க அப்பா ஆப்போசிட்டா சொன்னவரு, நல்லா சாப்பிட்டு செத்து போனோம் அப்படின்னு வர எங்க அப்பா. நல்லா முத நாள் நைட்டு வந்து வச்சு அட்டி நவுத்திட்டு போய் படுத்தவர் தான். இல்ல அவர் வந்து 3 நாள் அழுகுங்க, நல்லா அழுகுறீங்க. 5ஆவது நாள் பிரியாணி எல்லாருக்கும். நாங்க அடுத்த நாளே போட்டோம் சாப்பாடு. வந்தவங்களுக்கே அங்க வரும்போதே சாப்பாடு தான். இல்ல எல்லாரும் இடத்துலயும் போட்டாங்க. நம்ம அந்த இதுக்குன்னு போட்டது வந்து பிரியாணி தான். பிரியாணி, நெத்திலி ஃப்ரை, பிரியாணி வச்சு சூப்பரா போட்டோம். பட் கமிங் பேக் டு த டாபிக், நீங்க வந்து ஐ நோ மெனோபாஸ் இஸ் அ இரிட்டேட்டிங் திங். ஆனா இது வந்து மைண்ட் செட் தான். நம்ம மைண்ட் செட் மட்டும்தான். நீங்க வந்து அதை டேக் இட் ஈஸி. இப்போ நான் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே பீப்புள் I've listed both in English and in Tamil. So talk to your gynecologist, be proactive and find out what is the root cause and you will be able to address it. Many of us are on the same boat. We are going through this I am going through this perimenopause with many of my friends. Everybody keeps talking about it. We keep saying this is it, this is happening, that's happening. And I totally forgot. Some people are having skin issues due to menopause, dryness, and they're also losing their hair and thickening. Hair starts thinning and the hairline starts growing back and all. So I don't know. Sometimes it could be related to menopause. There is no set theory as to how to address this, but there are some medicines available in US which will help you elevate the symptoms of menopause. But as far as treatment, you have to talk to your doctor because I'm not a medical professional. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட போயிட்டு உங்களுடைய பிரச்சனையை சொல்லுங்கள். அதுக்கான சிம்டம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மெடிசன் எடுத்து சாப்பிடுங்க. எக் ஒயிட்ஸ் வந்து இப்போ நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ப்ரோட்டீன் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் சொன்னாங்க ப்ரோட்டீன் சேர்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோன்னு. ஸோ அது மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் என்னோட வீடியோஸ் த்ரூ அவுட் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்லையும் நம்மளோட ஃபுட்லேயும் என்னென்ன நம்ம சேஞ்சஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோன்னு. அது மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணுங்கள். வாட் எவர் ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஒன் பர்சன் மே நாட் ஒர்க் ஃபார் another person. தட்ஸ் வாட் ஐவ் லேர்ன்ட் மெனோபாஸ் இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும். ஹிஸ்டோரெக்டமி நல்லதான்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க. உங்களுடைய டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டுன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா ப்ளீஸ் கோ ஹெட் வித் இட். இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு டூ இட், கோ ஹெட் வித் இட். இதில் நானோ இல்லை யாருமே உங்களுக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்க யாரும் உங்களுக்கு இதை பற்றி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா இட்ஸ் யுவர் பாடி, இட்ஸ் யுவர் யூட்ரஸ், இட்ஸ் யுவர் டிசிஷன். வேறு யாரும் உங்களை இதில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி பேசுகிறதுக்கான இடமே கிடையாது. ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் whoever is going through the same thing is all right and will feel better soon. Take care. என்னுடைய நண்பர் பிரேம்ஜியோட டைலாகை நான் பாரோ பண்ணிக்கிறேன். எவ்வளவோ பண்ணிட்டோம், இதை பண்ண மாட்டோமா? இத்தனை குழந்தைய பெற்றுட்டோம், இத்தனை வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயத்த பண்ணிட்டோம். எவ்வளோ லேடியாக பீரியடு 13 வயசுலேருந்து பீரியடை மாதம் கஷ்டப்பட்டோம். இவ்வளோ வந்துட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீடு கிட்ட வருதுல்ல, அதனால நம்மளுக்கு கால் கொஞ்சம் வலிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நம்ம if we just push through, we'll have a great life. By the way, they keep saying that 50s are the best period of your life. Everybody says that. So I think you need to look forward to that. That's what I'm looking forward to. I have 6 more years to go there, but I still feel like I'm ready to, go to the next phase of my life with this. Thank you. Innor interesting ana video la I will meet Kanchana. Thank you for asking this question. Thank you guys for watching this video.